पंजाब दी कैप्टन सरकार दे खजाने दे विचों आखिरी साल तुहाडे सब लई यानी कि पंजाबियां दे लई की कुछ निकलिया, किनू की मिलूगा ते किन्ना मिलूगा, सारा इस खास रिपोर्ट दे विच दसांगे। खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। शायराना अंदाज दे विच पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अज विधान सभा दे विच बजट पेश किया ते बजट पेश करन तो बाद एक वड्डा ऐलान भी कर दिता कि जे दोबारा साडी सरकार बनदी है तो खजाना मंत्री नहीं बनागा, मुड़ सरकार बनी तो वित्त मंत्री नहीं बनागा। एक निजी चैनल के उत्ते इंटरव्यू दिंदे हुए वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने यह कहा है कि खजाना मंत्री वजों मेरा ये आखिरी बजट है। उंज भी कैप्टन सरकार का यह आखिरी साल है पंजाब दे विच, क्योंकि अगले साल नवी सरकार बननी है। हो सकता है कांग्रेस ही रिपीट हो जाए, पर कैप्टन सरकार का यह आखिरी बजट है। आखिरी बजट दे विच कैप्टन सरकार ने बजुर्गां, औरतां, विद्यार्थियों ते किसानां नूं लुभाउण दी पूरी कोशिश की है। उन्हां लई वड्डे ऐलान किए गए ने। बस सरकारी है जिहड़ी उस दे विच औरतां नूं मुफ्त सफ़र की सहूलत का ऐलान किया गया है। सिर्फ औरतां ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए भी मुफ्त सफ़र होएगा। ये वड्डा ऐलान अज दे बजट दे विच खास रहा है। किसानी कर्जिਆਂ नूं खत्म करन दे लई, पूरी तरह दे नाल माफ़ करन दे लई 1186 करोड़ का प्रबंध किया गया है। कैप्टन सरकार ने यह दावा किया। मुफ्त बिजली के लिए भी किसानों को 7180 करोड़ की सबसिडी मिलेगी। पंजाब इनोवेशन फंड के तहत 150 करोड़ रुपए रखे ने ते एक वड्डा ऐलान बजुर्गों के लिए यह किया है कि जिहड़ी पेंशन हैगी है बुढ़ापा पेंशन, उस नूं वधा के 1500 रुपए कर दिता है। 750 रुपये हुंदी सी, दुगनी कर दी है। बजुर्गों के लिए यह वड्डा बयान, वड्डा ऐलान जरूर मन्निया जाएगा। कपूरथला ते हुशियारपुर दे विच 2 नवे मैडिकल कॉलेज खोलण दा ऐलान किया गया है, पर जिहड़े पहला पंजाब दे विच मैडिकल कॉलेज ने उन्हां दे हालात सुधारन दे लई कोई खास ऐलान नहीं किया गया। बजट भाषण की शुरुआत हुई तो मनप्रीत बादल ने जो दावे किए कि पंजाब की गुआची हुई अजमत नूं असीं बचाउण की कोशिश करांगे, पंजाब का वकार कांग्रेस ही बहाल करेगी, इहदे लई असीं कोई भी कुर्बानी देण नूं तैयार हां। साडी सरकार नूं पहले दिन ही 38,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिलिया, यानी कि पिछली सरकार सानूं कर्जे वाला पंजाब दे के गई, कर्जा मड़िया होया सी सिर ते। पर हुण भी जिहड़ी पिछले दिनी कैग की रिपोर्ट आई है उस दे विच आंकड़े दसदे ने कि सूबे का कर्जा जिहड़ा 2019-20 दे विच 1 करोड़ 93 लाख करोड़ रुपये सी, ओह हुण 2024-25 दे विच वध के दुगना हो जाएगा, यानी कि 3 करोड़ 73 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये कैग ने कहा। पर फिर भी मनप्रीत बादल ने कहा कि सानू करजई पंजाब ही मिलिया सी। कहंदे साडी सरकार ने पंजाब नू ओवरड्राफ्ट तो बाहर कढ़िया, सूबे च रेवेन्यू विच दुगना वाधा होया, एक्साइज ड्यूटी विच भी वाधा होया। कहंदे सीएजी रिपोर्ट की भी गल की है कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट च कहा कि पंजाब वित्ती हालात सुधारन वल तुर चुकिया है। पर कैग ने यह भी कहा है कि आउंदे 3-4 सालों के विच दुगना हो जाऊगा पंजाब का कर्जा। सो बजट दे विच अहम ऐलान जिहड़े कीते गए ने वो असीं हुण तुहानूं सारे लड़ीवार दसांगे। ये जिहड़ा बजट पेश किया गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली सरकार दे वल्लों, पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल दे वल्लों 95 पेजां का यह बजट है, जिहड़ी PDF कॉपी है 95 पेजां की है। इस बारी पेपरलैस बजट ही पेश किया गया है। सब तो पहला बजुर्गों की गल करिए। बजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन वधा के 1500 रुपए कर दी गई है, 750 तो वधा के। आशीर्वाद स्कीम भी 21,000 तो वधा के 51,000 करन दा फैसला लिया गया है। ये जिहड़ा लोड़वंद परिवार हुंदे ने उन्हां दीयां धीआं दे विआह हुंदे ने, जिन्हां नूं आपां शगन स्कीम भी कह दिंदे आ, वो 21,000 तो वधा के 51,000 कर दी गई है। औरत दिवस के मौके औरतों के लिए खास ऐलान होया पंजाब बजट दे विच। सरकारी बसां दे विच, सारियां सरकारी बसां दे विच पंजाब दीयां औरतों के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत है। पर याद रहे सिर्फ पंजाब दे विच, ये पंजाब सरकार का बजट है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का बजट है। पंजाब दे विच जिन्नियां सरकारी बसां चलदियां ने उन्हां दे विच बीबियां मुफ्त सफ़र कर सकणगियां,
पर ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ याद रखियो कि आखिरी साल है कैप्टन सरकार ਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4624 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 2021-22 ਦੇ ਲਈ 361 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 7% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ। 100 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ 3746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਘੱਗਰ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਟ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਗਮਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਦ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਵੇਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 400 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਬੂਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, 1 ਸਾਲ ਪਿਆ ਹਲੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ 6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਟੈਗਰਡ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,68,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਛਿੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 92 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਲੇ ਜਾਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ, 14,064 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੜ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ 10,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਲੂਣ, ਇੰਨੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡ ਕੇ ਓਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।